بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک مد فرعی کی اقسام پر ہے۔ ہم دیکھیں گے مد فرعی کی کون کون سی اقسام ہیں اور ان کی مقدار کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے۔ چلتے ہیں، میں نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو کے اندر، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا مد فرعی کی 4 اقسام ہوتی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مد متصل کسے کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، مد متصل کو مد متصل واجب بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے مد متصل واجب کیا ہوتا ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہے، مد متصل اور مد متصل واجب ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن اس کی اس طرح سے ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حروف مدہ جو استعمال ہوئی ہے، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں، ایک کلمے میں ہوں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہو، 2 الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ڈیفینیشن دیکھیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ آنی چاہیے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں ہونے چاہیے۔ ایک کلمے کا مطلب ہے ایک ہی لفظ، ایک ہی ورڈ استعمال ہو، حمزہ کسی دوسرے ورڈ کا، کسی دوسرے لفظ کا حصہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال آپ یہاں پہ دیکھیں، مثال میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ماؤن۔ اب ماؤن ایک ہی لفظ ہے، اب پیچھے حروف مدہ استعمال ہوئی ہے، میم زبر الف مد ما، یہ حروف مدہ استعمال ہو گئی ہے، آگے حمزہ آ گئی ہے، تو کیا حمزہ کسی اور لفظ کا حصہ ہے یا اسی کا حصہ ہے؟ بالکل اسی کا حصہ ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آئی ہے وہ اسی کلمے میں ہے، اسی لفظ میں ہے، کسی اور کلمے کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں مد متصل یا پھر مد متصل واجب۔ ایک اور مثال یہاں پہ دیکھیں، جیم زیر یا مد، جی حمزہ زبر آ، جی آ۔ اب یہاں پر یا مدہ استعمال ہوئی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گئی ہے، حمزہ زبر آ، تو کیا حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہے، اسی لفظ میں ہے یا کسی اور لفظ کا حصہ ہے؟ بالکل اسی لفظ کا حصہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں مد متصل۔ کلیئر ہے؟ مد متصل کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 3 سے 4 الف تک آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، 3 الف تک لمبا کریں یا پھر 4 الف تک آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی آپ کو؟ اب چلتے ہیں نیکسٹ، مد منفصل۔ مد منفصل کو مد منفصل جائز بھی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن نا مد متصل کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آتی ہے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں نہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک کلمے میں یہ دونوں نہ ہوں، یعنی کہ حروف مدہ جو استعمال ہوگی وہ کسی اور لفظ کا حصہ ہو اور جو حمزہ آئی ہے وہ کسی دوسرے لفظ کا حصہ ہونا چاہیے، ایک لفظ نہیں ہونے چاہیے۔ مثال آپ کو دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں ما انتم، اب ایک لفظ ہے ما، حروف مدہ استعمال ہوئی ہے، الف سے پہلے زبر جو کہ میم کے اوپر ہے، آگے ہے انتم، الف کے اوپر زبر ہے، اب یہ حمزہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگ جاتی ہے وہ حمزہ بن جاتی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ استعمال ہوئی ہے، کیا انتم ماں کا ہی حصہ ہے کہ یا پھر الگ ایک لفظ ہے؟ بالکل آپ کو پتا ہے کہ انتم ایک الگ ایک لفظ ہے، اسی کلمے کا حصہ نہیں ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد منفصل کہلائے گی۔ ایک اور مثال دوں گا، یہاں پہ دیکھیں فی انفسکم، اب ایک لفظ ہے فی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انفسکم، انفسکم الگ لفظ ہے، فی الگ ہے، تو حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آئی ہے تو کیا یہ اسی لفظ کا حصہ ہے یا پھر کسی اور کا حصہ ہے؟ تو بالکل حروف مدہ کے اندر حروف مدہ کے بعد جو حمزہ استعمال ہو رہی ہے وہ کسی دوسرے کلمے کا حصہ ہے، کسی دوسرے لفظ کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر جب بھی مد استعمال ہوگی حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گی، لیکن حمزہ اس کلمے میں نہ ہو، کسی دوسرے لفظ کا حصہ ہو، تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے وہ مد منفصل کہلاتی ہے۔
क्लियर है, बिल्कुल इजी है। इसकी मिकदार कितनी है? इसकी मिकदार भी सेम टू सेम वही है कि 3 से 4 अलिफ तक आप इसको लंबा कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 अलिफ तक आपको चाहिए कि आप इसको लंबा करें, लेकिन नीचे मैंने लिखा हुआ है 1 अलिफ तक भी जायज़ है। अगर कोई बंदा 1 अलिफ तक मद को लंबा करके पढ़ना चाहता है, जायज़ है, गुनाह नहीं होगा, जायज़ है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है कि आप 3 से 4 अलिफ तक आप लंबा कर लें, 1 अलिफ तक भी लंबा करना जायज़ है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम किसे कहते हैं? अगर हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। सुकून का टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। सुकून असली का मतलब होता है जज़म या शद आ जाए, हरूफ मद्दा पीछे इस्तेमाल हो और आगे या तो जज़म आ जाए या फिर तशदीद आ जाए। मिसाल आपको दूंगा, आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए जानुन, तो पीछे हरूफ मद्दा इस्तेमाल हुई है, आगे तशदीद आ गई है जो कि नून के ऊपर है। तो जब भी हरूफ मद्दा के बाद शद यानी कि तशदीद आ जाती है, वहाँ पर जो मद होती है वो मद्दे लाजिम कहलाती है। ठीक है, सुकून असली में 2 चीज़ें आती हैं, जज़म आ जाए या फिर शद आ जाए। अब मिसाल दूंगा जज़म की, आल आना, पीछे हरूफ मद्दा इस्तेमाल हुई है आल, ठीक है, उसके बाद लाम के ऊपर जज़म आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मद हो रही है ये भी मद्दे लाजिम कहलाएगी, यानी कि हरूफ मद्दा के बाद या तो शद आ जाए या फिर जज़म आ जाए, वो मद्दे लाजिम कहलाती है। क्लियर है? अब मद्दे लाजिम की मिकदार कितनी होती है? 3 अलिफ तक। 3 अलिफ तक मद्दे लाजिम को लंबा करके हमने पढ़ना होता है। चलते हैं नेक्स्ट, मद्दे आरिज। मद्दे आरिज किसे कहते हैं? मद्दे आरिज अगर हरूफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी होता है तो। सुकून आर्जी क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था कि वक्फ करने की वजह से मुतहर्रिक यानी कि जिसके ऊपर या नीचे कोई हरकत है वो साकिन कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं सुकून आर्जी, यानी कि वक्फ हो और जिसके ऊपर हरकत है वो साकिन हो जाए। तो पीछे अगर हरूफ मद्दा है और आगे सुकून आर्जी यानी कि वक्फ हो रहा है, तो वो वहां पर जो मद होगी उसको मद्दे आरिज कहते हैं। क्लियर है? हरूफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी। मिसाल देखें, मिसाल आपको दूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अर्रहमानिर्रहीम। अब निर्रहीम को देखें, लफ्ज़ अर्रहीम हा ज़ेरिया ही, यहाँ पर हरूफ मद्दा में से या मद्दा इस्तेमाल हुई है, हा ज़ेरिया ही, या साकिन से पहले ज़ेर है। ठीक है, आगे वक्फ हो गया, वक्फ की वजह से मीम जिसके नीचे हरकत थी मीम ज़ेर मी, उसको हमने साकिन कर दिया। तो हरकत वक्फ की वजह से हरकत वाला जो हर्फ है वो साकिन कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं सुकून आर्जी। तो पीछे हरूफ मद्दा है, आगे सुकून आर्जी है, तो यहाँ पर जो मद होगी वो मद्दे आरिज कहलाएगी। ठीक है, मद कैसे होगी इसको हम पढ़ते हैं, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। तो निर्रहीम को हम लंबा कर रहे हैं ना, तो यहां पर जो मद हो रही है, लंबा किया जा रहा है, इसको मद्दे आरिज का नाम दिया जाता है। इसकी मिकदार कितनी है? इसकी मिकदार आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप थोड़ा लंबा करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्रहमानिर्रहीम, फिर भी ठीक है। अगर आप दरमियाना लंबा करना चाहते हैं, अर्रहीम, फिर भी ठीक है। अगर आप ज्यादा लंबा करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्रहमानिर्रहीम, फिर भी जायज़ है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं लंबी मद के साथ। तो आप थोड़ा लंबा करें, दरमियाना लंबा करें या ज़्यादा लंबा करें, तो तीनों तरीके जो है बिल्कुल इसकी मिकदार के अंदर आते हैं, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अफजल तरीका क्या है कि आप ज़्यादा लंबी मद के साथ पढ़ें। ठीक है, तो ये इसकी मिकदार है मद्दे आरिज की। इंशाल्लाह मद का टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद आगे इसकी इकसाम हैं, कुछ टाइप्स हैं, वो हमने देखनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।